तो लिम्फाटिक सिस्टम जोटी कौन लसिका तंत्र बोली कहुए तो यहाँ ब्लड रे जमी आमको प्लाज्मा देखा मिले से भाई प्लाज्मा ये बास ये आरबीसी देखा मिले तो आउ कि जो इम्यून सिस्टम ये देखा मिले तो विषय देखा आउ ता सहित आज कौन डिस्कस करने को मुझे कहीदे लसिका तंत्र विषय ये आउट डिटेल ये देती ता विषय देखा जोटा आम अलरेडी रक्त जमाट बांधी जो प्रक्रियाटा कही बास डिविजन गोटे देती स्लाइड तापर ये तो कही पूर्व अलरेडी जकर लाल हिरोडिन थाई कौन रक्त जमाट बांधेनि से रक्त शोष थाई तापर ये देखिए इसीजी विषय आज डिटेल देखा तापर आसीगला जो सब इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए ब्लड रिलेटेड हार्ट रिलेटेड जिते भी जो अच्छी चारोटी इंस्ट्रूमेंट ता विषय डिस्कसन हम तापर ये रिविजन दे है जोटा सर्ट रिविजन जहाँ जहाँ गत काली पढ़ाई आज पढ़ा हम से सब सर्ट्रे गोटे रिविजन देती तो चलते आम स्टार्ट कर लसिका तंत्र तो लसिका तंत्र को पढ़िया पूर्व या पूर्व जो गोटे गोटे स्लाइड थी जस्ट खाली माने रिकल करदे ये या पूर्व मुझे जो ब्लड प्रेशर केमती मपा जाए ब्लड प्रेशर हूँ कौन सिस्टोलिक चाप और डायस्टोलिक चापर रेसीओ को कहुए हूँ ब्लड प्रेशर बोली कहुए बा डेफिनेशन हो कौन द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120 बाई 180 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है या मिलीमीटर मापिवा अर्थ ये मर्क्यूरी पदार्थ को यूज करा जाए जो मर्क्यूरी लिक्विड को यूज करा जाए सेटा देखा जाए जो ब्लड संकुचित प्रसारित माने संकोचन और प्रसारण होगा बेले केते हाइट पर्यंत सेटा उठुची तो 120 मिलीमीटर पर्यंत उठे मर्क्यूरी तो सही हिसाब रे यार ना कौन से मर्क्यूरी आसे मिलीमीटर मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी को यूज करा बेसिक गोटे यूनिट भाया तो ये 120 बाई 180 हूँ 120 बाई 80 यहाँ होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर याठू अधिक जो जमी ये देखो जो हाइपर टेंशन उच्च रक्तचाप 140 बाई 90 माने ये 120 हवा जगह 100 माने 40 20 बढ़ीगला या भी अधिक हुए ये तो मुझे बास गोटे एग्जांपल देती तो ये 140 बाई 90 माने 80 होगा कथा 90 होगा माने अधिक अच्छी तेणु ये हाइपर टेंशन उच्च रक्तचाप आ गोटे अच्छी हाइपरटेंशन बोली कहुए निम्न चाप बोली कहुए सेटा अच्छी हाइपरटेंशन या मुझे लिखी दूसरी हाइपरटेंशन बोली कहुए हाइपो पास टेंशन वाटा तो हाइपर टेंशन भी ये लगी टेंशन ये भी टेंशन अच्छी पास हाइपो HYPO हाइपो वाट लगेदे ये जो निम्न रक्तचाप को बुझे तो ये जो निम्न रक्तचाप निम्न रक्तचाप तो उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन निम्न रक्तचाप हाइपरटेंशन कौन हुए ये जमी मुझे नॉर्मल हूँ 120 बाई 80 होगा कथा से कौन हम ये कमिज जमी 120 अच्छी 120 सपोज गला 100 सिस्टोलिक चाप 100 हो जोटा डायस्टोलिक चाप 20 अच्छी से सपोज गला 60 तो 100 बाई 60 कौन यार एकक हूँ मिलीमीटर मर्क्यूरी या मन रख मिलीमीटर मर्क्यूरी हूँ एकक ब्लड प्रेशर मापिया तो या ही कहुए हाइपरटेंशन तो या विषय हम क्लीयर होता है क्वेश्चन अलरेडी काली भी कही व्हाट इज द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर नहीं हो डायस्टोलिक जेहतु कही डायस्टोलिक जो तलटा जो 80 डायस्टोलिक तो 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी हूँ नॉर्मल जदि कही था नॉर्मल सिस्टोलिक चाप कहते 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी आज रक्तचाप कह दुईटार रेसीओ 120 बाई 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो यंत्र मापा स्पिग्मा मानोमीटर बोली कहे यहाँ देखिए जो डाक्तखाना गले ये पटी गोटे लगे दिंतु हाथ में लगे देकी प्रेसर टी बढ़ईदे प्रेसर बढ़ेला तार रिडिंग देखते केते अच्छी तो चलतु आम कौन लसिका तंत्र विषय डिस्कस करवा तो लिम्फाटिक सिस्टम कौन जो जमी ब्लड कैपिलरी कौटी थे आग तो सेटा जान ब्लड कैपिलरी जिते जो आम शिरा धमनी सपोज जोटा आम अंग अच्छे जेकोसी गोटे धरनी ये गोटे अंग ये जो व्हाइट माने येलो कलर मुझे सपोज गोल बुलूँ यहाँ सपोज गोटे अंग धरनी ये अंगरे सपोज ये पेन टाक सिलेक्ट कर सपोज ये अंग अच्छी गला टिके खाली रुहतु हाँ सपोज यहाँ हूँ गोटे अरे ब्लू कलर ठीक से देखा क्लीयर
ମୁଁ ପେନ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ରୁହନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଲା। ତ ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଟା ଅଛି, ଅଙ୍ଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଅଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଧମନୀ ପହଞ୍ଚିବ, ଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହୀ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇକି ଯାଇ ଧମନୀ, ତ ଧମନୀ ଏଠି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ମାନେ ଧମନୀଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଧମନୀ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଧମନୀରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଲି ଭଳିଆ ରକ୍ତର ଯେଉଁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା, ପୁରା ଏଇ ଅଙ୍ଗଟାକୁ ପୁରା ଘେରିଦେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଥରକେ, ଏପଟେ ହେଇଯିବ ଭେନ୍, ମାନେ ଭେନ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରକ୍ତ ଜାଲି ଗୋଟେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆସିଯିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭେନ୍ ଆସିଯିବ। ଏପଟେ ହେଲା ଆର୍ଟେରୀ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ଧମନୀ ଥିବ ଆର୍ଟେରୀ, ଏପଟେ ହେଇଯିବ ଭେନ୍ ଥିବ ଭେନ୍। ଆଉ ଏଇ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଲି ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପିଲାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାପିଲାରୀ। ଏ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାପିଲାରୀର କାମ କ'ଣ, ଏଠି ଯେମିତି ମାନେ ଆର୍ଟେରୀ ଧମନୀ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଗୋଟେ ଆମ ଅର୍ଗାନକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ରକ୍ତ କ'ଣ ଚାରିପଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବ। ଚାରିପଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କী ହେବ, ସେଇ କୋଷରେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି ବା କୋଷ ବା ମାନେ ସେଇ ଅଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଗୋଟେ କୋଷ ବା ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି, ସବୁପଟେ ରକ୍ତଟା ଖେଳେଇ ହେଇଗଲା। ରକ୍ତଟା ଖେଳେଇ ହେଇଯିବାର ତ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ରେ କ'ଣ ଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆମର କୋଷକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ହଜମ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଏଇ କୋଷରେ ସେ ଆଗ ଦେବ, ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଆଗ ମାନେ ପୁରା ଅର୍ଗାନଟାକୁ ଖେଳିଯିବ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିସ୍ୟୁକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ସେଇଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଏପଟେ ଭେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷି ହେଇକି ଏଠି ଭେନ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏପଟୁ ଆସିଲା ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା, ମଝିରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ୟାପିଲାରୀ। କ୍ୟାପିଲାରୀ କହିପାରନ୍ତି ଧମନୀ ଆଉ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କହିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଟା କ୍ୟାପିଲାରୀ ଧମନୀ ଆଉ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲଡ଼ଟା କ'ଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏଠି ଯେମିତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଏଠି ଅର୍ଗାନ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଶୋଷି ହେଇଯିବ, ବାକି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଭେନ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ଭେନ୍କୁ ଯେଉଁ ଯିବ ରକ୍ତଟା, କିଛି ରକ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁରେ ସେଗୁଡ଼ା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଅଧିକାଂଶ ହେଇଥାଏ ପ୍ଲାଜମା ହେଇଥିବ, ବ୍ଲଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ, ପ୍ଲାଜମା ୟେଲୋ ପାର୍ଟଟା ପ୍ଲାଜମା, ଆଉ କିଛି WBC ଯେଉଁ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତ ବେଶୀ ସେ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ମାନେ WBC କିଛି ପରିମାଣରେ ରହିଯାଇ ମାନେ କେଉଁଠି ସେଇ ଟିସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଯାଉଛି ଭେନ୍କୁ ଯାଉନି, ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ଥାଇ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଟା ସେ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ଶୋଷି ହୁଏ, ବା ଏଇଗାକୁ ହିଁ ଲିମ୍ଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲିମ୍ଫ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଲିମ୍ଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲିମ୍ଫ କହିଲେ ସେଇ ପ୍ଲାଜମା ଥାଇ ଆଉ କିଛି WBC ଥାଇ, ମାନେ ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ର ହିଁ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଥାଇ ଆଉ WBC ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯେତିକି ପ୍ଲାଜମାରେ ବ୍ଲଡ଼ର ପ୍ଲାଜମାରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ତାଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ହେଇଯିବ କି ପ୍ଲାଜମା, ତା ସହିତ WBC ଆଉ କିଛି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଶିକି ତାକୁ ଲିମ୍ଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ ହେଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଧମନୀ ଆଉ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, କେଉଁଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ଅଙ୍ଗର ଟିସ୍ୟୁ କୋଷରେ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ଖେଳେଇ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଫସିକି ରହିଯାଏ। ରକ୍ତ କଣିକା କହିବା ଅଛି ପ୍ଲାଜମା ଆଉ WBC, ପ୍ଲାଜମା ଆଉ WBC, ଏଠି RBC ନଥାଏ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଲିମ୍ଫ, ସେଠି RBC ନଥାଏ, କେବଳ ସେଠି କିଛି କ'ଣ ଥାଏ ଯେଉଁ ସେଲୁଲାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ, এটা ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସେଲୁଲାର ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲିମ୍ଫ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ବ୍ଲଡ଼, ମାନେ ଲିମ୍ଫରେ ମାନେ RBCଟା ନଥାଏ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ପ୍ଲାଜମା ଆଉ WBC ସେଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ତ ତାକୁ ହିଁ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ସେଇଠୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଶୋଷି ସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ଶୋଷି ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ତର ଭେନ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେନ୍ରେ ସେଇଟା ମିଶିଯିବ, ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ନେଇକି ଭେନ୍ରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦିଏ ହେଲା। ତାକୁ ହେଉଛି ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଯେମିତି କମି ନଯାଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଟିସ୍ୟୁକୁ ଆସିବ ଧମନୀରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଫସିକି ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ଯାଇପାରିବନି ଭେନ୍କୁ, ତେଣୁ ସେଠି ଅଛି ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଷି ନେଲା, ଶୋଷି ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଭେନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଆମ ବଡ଼ି ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହେ ହେଲା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍।
ଆଉ ସେଇ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛି ଲିମ୍ଫ କି ପାଇଁ ନାଁ ଦିଆଗଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ଅଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସିର ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ସେଲ୍ ଜାଣିଥିବେ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ କ'ଣ କରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରିବା କାମ ଯିଏକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇଥାଏ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଯିଏ ତିଆରି କରେ ତ ସେଇ ଟି ସେଲ୍ ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ୟାକୁ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଭୂତାଣୁ ଭାଇରସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମ ବଡ଼ିରେ ଥିବେ ସେଇଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତାର ମାନେ ଏବିଲିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତେଣୁ ୟାକୁ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଇଏ ଗଲା ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଦେବା ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଗାରେଇକି ପୁରା ଲିଭେଇ ଦିଏ ହଁ ତ ହେଇଗଲା ଏଠି ଲିମ୍ଫ କ୍ଲିୟର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଲିକ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ରୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଲିକ୍ ହୁଏ ତାକୁ ସିଏ ମାନେ ଏକାଠି କରେ ବାସ୍ ପ୍ଲାଜମା ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ର ପ୍ଲାଜମା ସେଇ ପ୍ଲାଜମା ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ସେଠି ଆର୍ବିସି ନଥାଏ ୟାକୁ ଆର୍ବିସି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସିର କିଛି ପରିମାଣ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ଲାଜମାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇଛି ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭିତରୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ନଥାଏ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ତ ସେ ହେଲା ଲିମ୍ଫ ତାକୁ ହିଁ ଲିମ୍ଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଲିମ୍ଫ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଲିମ୍ଫ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ିରେ ସେଇଟାକୁ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇଟା ଡ୍ରେନ୍ସ ଆକ୍ସେସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट आउ कौन करे फाइट्स इन्फेक्शन होते ताको फाइट ता सहित मैं रोग से कहली रोग प्रतिरोध शक्ति को माने यूज करके आम इन्फेक्शन सहित लड़ाई करे जहाँ भी भूताणु भाइरस बा बीजाणु जाइथिबो ता सहित जोड़ा किछि मुझे फैट भी अच्छी ब्लड रे तो से गुडा भी किछि परिमाण रे लिम्फाटिक सिस्टम चली जाए ताको बंदे से ट्रांसपोर्ट करके पुणी थे भेन रे छाड़ी दिए ଆଉ କିଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କହିବା ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ର ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ନେଇକି ଭେନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତ ଇଏ ଗଲା ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ डिफेन्स सेल इनसाइड लिम्फ नोड दैट किल जर्म सेल तो लिम्फोसाइट कौन गोटे है डिफेन्स सेल जी कि आम कौन जर्म सेल कहवा जोटा आम क्षतिकारक जो कोष जब आम बॉडी पशिगले मारिकी मैंने कौन सुरक्षा दी थे तो ये गला आमर हूँ लिम्फाटिक सिस्टम तापर नेक्स्ट को हाँ ये विषय आउट डिटेल दी जो आउट जानवर अच्छे बस स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ीदेवे और जब भी आम देखीदे कौन यहाँ ड्रेनेज अलरेडी कहली ये कौन कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू एंड रिटर्न इट टू ब्लड को आउे से गुड़ा फेरई दिए प्रिवेंटिंग स्वेलिंग माने माने जो फुली जावा ये फुलवा भी दिएनि तापर डिफेन्स कौन करे फिल्टर पाथोजेन कहवा तो जो बाहर कौन सी गोटे भाइरस कि बीजाणु जो पशि जाए पाथोजेन बोली कहुए तो से सी कौन फिल्टर करके जो फरेन पार्टिकल अच्छी से सब लिम्फ नोड द्वारा ताको कौन क्लीयर करे फिल्टर करे तापर ये कौन हाउसेस व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर इम्यून रेस्पॉन्स आउ से डब्ल्यूबीसी जो लिम्फाटिक टी लिम्फोसाइट जो रोग प्रतिरोध शक्ति ताको यूज करके सी पाथोजेन मान को मारी दिए बा फिल्टर करे तापर ये गोटे कला आउ एब्जॉर्ब कौन करते ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट जो फैट गुड़ा टिश्यू फसिकी रही जाए जो ब्लड द्वारा आसी थाए जिते जो ब्लड कैपिलरी द्वारा एक्सचेंज होता बेले माने धमनी रु शिरा को जो गुड़ा फैट माने सेठी फसिकी रही जाए टिश्यू पुणी थे कलेक्ट करे पुणी थे जाइए कौन करे डाइजेस्टेड फूड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम आउ थे देखिए जो ब्लड स्ट्रीम में छाड़ी दिए माने से माने शिरा जाइए छाड़ीदेव ताको एब्जॉर्ब करके वेस्ट रिमूवल कौन कैरी एवे सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिज फ्रॉम टिश्यू स्पेस जो टिश्यूर जो स्पेस रे माने सही टिश्यू कथा हिंट कहुए माने जो कैपिलरी द्वारा जो रक्त गुड़ा टिश्यू गला जो गुड़ा फसिकी रहीगला जितकी तो यूज होगा कथा टिश्यू द्वारा से गुड़ा शशि माने टिश्यू शशि ना जो गुड़ा रही जाऊँगी ताकू से पुणी थे कौन करे से गुड़ा माने टिश्यू से माने ग्रहण करके माने रक्त शिरा छाड़ी दिए है ये तो गला लसिका तंत्र तापर एठी रिविजन जो ब्लड केमती रक्त जमाट बांधे ता विषय आउट ये रिविजन दी फास्ट कि प्लेटलेट जो एयर संस्पर्श में आसी थाई से गोटे अच्छी थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो जाए थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दी जन मिसिकी कौन करती दुटा अच्छी आ गोटे गोटा कौन कहते प्रोथ्रोम्बिन को से एक्टिव करदे जोटा ये गोटे
ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ଟାକୁ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଯିବ କାହା ପାଖକୁ, ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ପାଖକୁ। ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ସେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ, ଦେଇକି ଫାଇବ୍ରିନ୍ କ'ଣ ଥ୍ରେଡ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ସୂତା ଭଳିଆ ସେ ଜାଲ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ସେଇଠି ଦେଇକି ରକ୍ତ କଣିକା ଯେମିତି RBC WBC ପ୍ଲେଟେଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଯିବେ, ଦେଇକି କ'ଣ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଡ୍ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ତା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରକ୍ତ ବାହାରିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ହେମୋଫିଲିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେନି। ଟିକେ ବି ଯଦି କେଉଁଠି କଟିଗଲା ରକ୍ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବହି ଚାଲିବ, ତାକୁ ହେମୋଫିଲିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ହେଉଛି ଆମ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଆମ କେଉଁଠି କଟିଗଲେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ସେଠି କାହିଁକି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେନି, ତାର କାରଣ ହେଲା ହେପାରିନ୍। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ହେମୋଫିଲିଆ ତ କହିଲି, ରକ୍ତ ଜମାଟ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବାନ୍ଧେନି, ଟିକେ କଟିଗଲେ ବି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବନି, ବହୁତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ, ତାକୁ ହେମୋଫିଲିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକି ଏ ଜେନେଟିକ୍ disease where the body fails to produce natural clotting factor, a minor cut can be fatal। ମାନେ ଟିକେ ବି ଯଦି କଟିଗଲା, ବହୁତ ଛୋଟ କଟ୍ ବି ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହିରୋଡିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯକର ଲାଳରେ ଥାଏ। ମାନେ ତୁମେ ଯକ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ କଟ୍ କରିବ ବା ଗୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ, ଆଗ ତ ସେ କାଟିଲା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଆମ ଯେମିତି ଦେହରେ କଟିଗଲା ମାନେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯକ କାଟିଦିଏ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେନି, ତାର କାରଣ ତା ଲାଳରେ ଥାଏ ହିରୋଡିନ୍, ଯିଏକି କ'ଣ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏନି, ବ୍ଲଡ୍ଟାକୁ ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେଉଁଟା ହିରୋଡିନ୍। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ କ'ଣ ରକ୍ତଟାକୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମାନେ ରକ୍ତଟାକୁ ଆରାମସେ ଶୋଷି ପାରିବ। ଆଉ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲେ ତ ଇଏ ଶୋଷି ପାରିବନି, ତ ତା ଲାଳରେ ଯେଉଁ ହିରୋଡିନ୍ ଅଛି ସେ ହିରୋଡିନ୍ ସେତେବେଳେ କାମ କରିଥାଏ। ତ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ହିରୋଡିନ୍କୁ। ଆଉ ତ କହିଥିଲି କିଛି କେମିକାଲ୍ କହିଥିଲି, ମନେ ଥିବ, ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏନି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯେଉଁ କେବେ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ପାଥୋଲୋଜି, ସେଠି ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ବ୍ଲଡ୍ ନେଇଯିବେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ସେଠି ବ୍ଲଡ୍କୁ ଏମିତି ରଖିଦେବେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ଏମିତି ହେଲେ ତ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ କିଛି କେମିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ତାପରେ ଏମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏନି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ଯେମିତି ମାସେ 42 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍କୁ ଯିଏ କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥାଏ, ସେଠି କିଏ ଥିଲେ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍, ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି, ଏଟା ପେନ୍ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲୁନି, ଛାଡ଼ ଇଏକୁ। ତ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସି ଯେଉଁ ECG, ହଁ ECG କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ କାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ପଡ଼େଲ ତ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଠି ଦେଇନି ବୋଧେ, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ କାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫ ECG। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ECG ହେଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ସେଠି ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ଟାଇପ୍ର କାମ କରେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଲଗେଇବେ। ସେଇଠି ଲଗେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ହାର୍ଟରେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍କୁ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ଷ୍ଟୋର୍ କରିବ, କେଉଁଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ସିଗ୍ନାଲ୍ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, P ୱେଭ୍ T ୱେଭ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ୱେଭ୍କୁ ସେଠି ମାନେ ଦୁଇଟା ୱେଭ୍ ଯେଉଁ ସେଠି ଯେଉଁ ୱେଭ୍ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ, P ୱେଭ୍ T ୱେଭ୍, ସେଇ ୱେଭ୍କୁ ସେ କନସିଡର୍ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ୱେଭ୍ ବନେଇବ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବେ, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚାଲିଥାଏ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଏଠି ଗ୍ରାଫ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ରାଫ୍ ହେଇଛି ନା ତାଠୁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ସେଇ ଗ୍ରାଫ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଠି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ହାର୍ଟର କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ECG। ମାନେ ECGରେ ତୁମ ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରାଫ୍କୁ ଦେଖିକି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହେଲା। ଏଠି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନା, ବାସ୍ ECGର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିବେ, ତାର କାମ କ'ଣ ସେତିକି। ଆଉ ଏଇ ECG କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ହାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ QRS କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ ECG। ୟାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି, ୟାକୁ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ QRS ଏତେ ସବୁ ବହୁତ ଡିପ୍ ହେଇଯିବ, ତ ୟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଖାଲି ECGକୁ ମନେ ରଖିବ, ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, କେଉଁଥିପାଇଁ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଟାକୁ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ସିଗ୍ନାଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଠି ଗ୍ରାଫ୍ଟା ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଆର୍ହିଥମିଆ। যেটা ଆର୍ହିଥମିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲିଥିବ, ଯେଉଁ ରିଦିମ୍ରେ ଚାଲିଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁ
ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି 72 ଥର ଚାଲିବା କଥା ମିନିଟ୍କୁ। ତ ସେଇ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଯଦି ଇରେଗୁଲାର ହେଲା ତାଠୁ କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ଆର୍ହିଥମିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ, ହଁ ଏଠି 4ଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ତ କହିଲି ସ୍ଫିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର, ଯେଉଁଠି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମପାଯାଏ। ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର 120/80 ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରି। ଆଉ ଅଧିକ ଯଦି ହେଇଗଲା ହାଇପର ଟେନସନ୍, କମ୍ ହେଇଗଲେ ହାଇପର ଟେନସନ୍। ଏମିତି ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫ ତ କହିଲି, ECG, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାମ, ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହୁଏ ରିପୋର୍ଟଟା ତାକୁ ଗ୍ରାଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫ। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଏଠି, ଆମ ଯେଉଁ ହାର୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଠି ଗ୍ରାଫଟା ତିଆରି ହୁଏ। ତ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ହିମୋସାଇଟୋମିଟର। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ୟୁଜ୍ ଟୁ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଆଉ ଆରବିସିକୁ ଆଉ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, କୁହାଯାଏ ହିମୋସାଇଟୋମିଟର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍। ୟାକୁ ଜଣାଅଛି, ଯେଉଁ ଆମ ହାର୍ଟବିଟ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍। ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଇଜ୍ ଲୁପ୍ ଡୁପ୍ ଭାଲ୍ଭ କ୍ଲୋଜର ସାଉଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ଭାଲ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରେ, ଭାଲ୍ଭ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଖୋଲୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ, ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କରେ। ଆଉ ହାର୍ଟର ଶବ୍ଦକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଲୁପ୍ ଡୁପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋ ଛାତିଟା ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସେଇଟା ଖାଲି କହିବା କଥା ଧକ୍ ଧକ୍, ଗୋଟେ ମାନେ କହିକି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଛି ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ କରେ ତାକୁ ଲୁପ୍ ଡୁପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଲୁପ୍ ଡୁପ୍। ୟାକୁ ମନେ କରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଗଲା କି, ତ ଇଏ ଏଠି ତ ସରିଲା। ତ ନେକ୍ସଟକୁ, ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଗଲା ବୋଧେ, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତଳେ। ହଁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ କରେକ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ, କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରେ ସେଠି ମ୍ୟାଚିଂ ପାଇଁ ଦେଇଥିବ, ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖିବେ OSS ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ବା SSC MTS, ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତ ନେକ୍ସଟ, ହଁ ଏଠି ଦେଇଛି ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ରିଭାଇଜ୍ କରି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗତକାଲି ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ା ହେଲା, ଏଠି ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଦେଇଛି। ଏ ଦେଖ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସେଠିକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାପ, ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଆଉ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପର ରେସିଓକୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅଛି କେତେ, ତାର ମିନିମମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି, 120/80 ଏଇଟା ଥିଲା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। 120 ହେଲା ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍, ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହେଲା 80, ଦୁଇଟାର ରେସିଓ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ୟାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ହାଇପର ଟେନସନ୍, କମ୍ ହେଲେ ହାଇପର ଟେନସନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ ମପାଯାଏ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ, କେଉଁଥିରେ, ସ୍ଫିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକି 120/80 ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରି ହେବା କଥା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ହାର୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖବ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଲ୍ଭ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଭାଲ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ସଂକୁଚିତ ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଭାଲ୍ଭ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ ତାକୁ ଲୁପ୍ ଡୁପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ହାର୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି, ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୁପ୍ ଡୁପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଲୁପ୍ ଡୁପ୍ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ହିଁ କ'ଣ ହାର୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଣାଯାଏ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପଲ୍ସ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହାର୍ଟର ରିଥମିକ୍ ୱେଭ୍, ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ ବାହାରୁଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ୱେଭ୍ ଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫରେ ମାନେ ତିଆରି ହୁଏ ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରେ। ଯେଉଁ ECG ମେସିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ା ହାର୍ଟରୁ ବାହାରେ, ତାକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ତାର ଗ୍ରାଫଟାକୁ ତିଆରି କରେ। ତ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯିଏ ଗ୍ରାଫ୍ ତିଆରି କରେ, ସେଇଟା କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫ ହେଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫଟା ବାହାରିବ ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମେସିନ୍ଟାକୁ। ଆଉ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍କୁ କେଉଁଥିରେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ଫାଷ୍ଟ ତ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ହିଁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ସେଠି ଯେଉଁ ଥାଏ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍, ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏ। ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ କାଲସିୟମ୍ ମିଶିକି ପ୍ରଥ୍ରମ୍ବିନ୍କୁ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଯାଇକି ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ଫାଇବ୍ରିନ୍ କରିବ, ତାପରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଆସିଥାଏ ରକ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ତ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କେଉଁଠି, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ କାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ। ଏଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ଲାଇନ୍ଟା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେଉଁଟା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ଟା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଠିକି କାଲସିୟମ୍ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା କହିଛି, ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଦେଇନି।
এটা খাଲି ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରି, ହଁ ଯେଉଁଟା ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ସେ କ'ଣ କରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ କହିଲେ ମାନେ କିଏ, ଯିଏ ଫୁସଫୁସରୁ ମାନେ ହାର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଧମନୀ। ମୁଁ କହୁଛି ରକ୍ତ ଯଦି ମାନେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ ମାନେ ହାର୍ଟକୁ ଆସେ ତାକୁ ଆର୍ଟେରୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆର୍ଟେରୀଟା କେବଳ ଫୁସଫୁସରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଯେତେବେଳେ ଫୁସଫୁସରୁ ହାର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଆସେ ରକ୍ତ ଆସେ, ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ, ସେଠି କାର୍ବନ, ଆରେ ନା ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଲେ, ଆର୍ଟେରୀ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ଆର୍ଟେରୀ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିକି ଯିବ, ମାନେ ହାର୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିକି ଯିବ ଫୁସଫୁସକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ। ତ ସେଠି ଥାଇକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ କି ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଫୁସଫୁସକୁ ଯିବ ସେଇଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆସିବ ଭେନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ମାନେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଦେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ହାର୍ଟକୁ ଆସେ ତାକୁ ଭେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରିକି ଯାଇ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଟେରୀ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆର୍ଟେରୀ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରିକି ଯାଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ସେ ଯାଇ ଫୁସଫୁସକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପୁଲମୋନାରୀ ବୋଲି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିଛି। ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ, ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ, ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ ଦେଇକି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯାଇ ସେଠି ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଥାଏ, ସେଟା ଯିବ ଫୁସଫୁସକୁ, ଫୁସଫୁସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସେଠି ରକ୍ତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଯିବ, ବା ଯେଉଁଠିକି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ରକ୍ତରେ ସେଟା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇଯାଏ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଦେଇକି ଆସିଯିବ ପୁଲମୋନାରୀ ଭେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସିଯିବ କେଉଁଠି, ଆମର ହାର୍ଟକୁ ଆସିବ, ଦେଇକି ଯେଉଁ ମହାଧମନୀ ଅଛି ମହାଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ ସାର୍କୁଲେସନ୍, ଏଇଟା ତ କହିଛି ସିଙ୍ଗଲ ସାର୍କୁଲେସନ୍ କେଉଁଠି ଫିସ୍ରେ ହୁଏ। ତାର କେବଳ ଦୁଇଟା ଚେମ୍ବର ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଅଳିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନିଳୟ, ଅଟ୍ରିୟମ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବେଙ୍ଗର କହିବି, ବେଙ୍ଗର କି ହୁଏ ତାର ମିକ୍ସ ସାର୍କୁଲେସନ୍, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିବ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ସେଇଟା ଦେଇକି ମିଶିଯିବ ଯେଉଁ ତାର ନିଳୟ ଅଛି, ନିଳୟରେ ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମିଶିଯିବ, ଦେଇକି ତା ବଡ଼ିରେ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ମାଛର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ସାର୍କୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ଯିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେ କିଏ, ଆମର ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା, ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କେଉଁଠି କଟରିକାରେ ଫୁସଫୁସର, ସେମିତି ମାଛର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କେଉଁଠି ହୁଏ, ତାର ହେଉଛି ଗିଲ୍ରେ, ଯେଉଁ ଗାଲିସି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ମନେ ରଖୁ, ଗାଲିସିରେ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ତାର ତ ଚେମ୍ବର ଦୁଇଟା ହିଁ, ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ହାର୍ଟରେ ଚେମ୍ବର ଦୁଇଟା, ବେଙ୍ଗର ତିନୋଟି ଚେମ୍ବର ଥାଏ, ଦୁଇଟି ଅଳିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନିଳୟ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ 4ଟି କଠୋରୀ ଥାଏ, 2ଟି ଅଳିନ୍ଦ 2ଟି ନିଳୟ। ତ ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା ସର୍ଟ ରିଭିଜନ୍। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କାଲି କ'ଣ ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଛି, ଏଠି ପୁରା ଲମ୍ବା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା ଅଛି, ଯାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ, ଏଇଟା ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ାଇଛି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହୁଛି। ହାର୍ଟର ଆମ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ 72 ଥର, ଏହାକୁ ହାର୍ଟ ଥିବା 4ଟି ଚେମ୍ବର ଅଛି, 2ଟି ଅଟ୍ରିୟମ୍ 2ଟି ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍, ଆଉ ତାର ସାଇଡ଼୍ ହିସାବରେ ଲେଫ୍ଟ ଅଟ୍ରିୟମ୍ ରାଇଟ୍ ଅଟ୍ରିୟମ୍, ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ହାର୍ଟର ତଳ ସାଇଡ଼୍ର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଉପର ସାଇଡ଼୍ ମାଂସପେଶୀ ଅପେକ୍ଷା ୟାର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୋଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଯେ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀଟା ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ସେପ୍ଟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେପ୍ଟମ୍ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ସେପ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଭାଲ୍ଭ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ ଅଟ୍ରିୟମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ଆସେ, ଏଠି 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆଉ ବାକି ଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଲ୍ଭ ଥାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଠି ନେବେ ପୂର୍ବ ମାନେ ଆଗ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଅଛି। ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ମାଛରେ 2ଟା ତାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥାଏ, ବେଙ୍ଗର ହୁଏ ମିକ୍ସ ସାର୍କୁଲେସନ୍, ତାର 3ଟି କଠୋରୀ ଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାକୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଦରକାର ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ମେଟାବଲିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଧିକ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡବଲ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ତାପରେ ଡବଲ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଖିବେ, ବ୍ଲଡ଼ କାହିଁକି ଡବଲ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମ ବଡ଼ିରେ ଥରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ
ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ 2 ଥର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡବଲ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିଥାଏ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଏଠି ଡାଉଟ୍ କେଉଁଠି ମାନେ କାଳେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ବନେଇକି ଆଣିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବହିରୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖିବ ଏଇ ତଳ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁଟା ଇଏ ତାର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ମୋଟା ଅଛି, ଉପର ସାଇଡ଼୍ର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା, ତାର ଉପର ସାଇଡ଼୍ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ମାନେ ପତଳା ଅଛି। କିପାଇଁ ନା ଏଠି ପ୍ରେସର ପଡ଼େ ଅଧିକ, ପ୍ରେସର ଏଠି ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, ଏଠି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ତ କହିଲି ଏଠି କପାଟିକା ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟକୁ ଆସିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଏଠି ଭାଲ୍ଭ ଅଛି କପାଟିକା ତାକୁ ହେଉଛି 3 ପାଖୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଲା 2 ପାଖୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ୟାକୁ ରଖିଥିବେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯଦି କାଳେ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ୟାକୁ ଦେଖିକି ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଆଉ ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଏପଟେ ହେଉଛି ନା ଏପଟେ କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଏ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଏପଟେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯେଉଁଟା ବାମ ସାଇଡ଼୍। ମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍, ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ଲେଫ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଥାଏ, ଏପଟେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। ଆଉ ଯିଏ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା, ଯିଏ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାରକ ପଟ୍ଟ ବା ସେପ୍ଟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ এটা তো କହିଲି এটা ଯଦି এটা ହେଲା ଓପେନ୍ ହାର୍ଟ, এটা ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ এটা ହେଉଛି ଓପେନ୍ ହାର୍ଟ, এটা ହେଲା କ୍ଲୋଜ୍ ହାର୍ଟ, ଏଇଟା ଇଏ ହେଲା କ୍ଲୋଜ୍ ହାର୍ଟ। ଏହାକୁ ବାସ୍ ଖାଲି ଦେଖିଦେବେ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ এটা ରଫ୍ ଚିତ୍ର କେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ଏଠି ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ 4ଟା କୋଠରୀ ଅଛି, 4ଟା କୋଠରୀ ରକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରକ୍ତ ଏଠି ଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯିବ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯିବ, ଏହାକୁ ଭେନା କାଭା ମହାଶିରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରକ୍ତ ଏଠି ଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ରାଇଟ୍ ଅଟ୍ରିୟମ୍ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟରୁ ଏଠି ଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀରେ ବି ସେଇ କି ଥିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେମିତି ହେବ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା, ୟାକୁ ହୁଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଦେଇକି ରକ୍ତ ଯିବ ହେଉଛି ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଯିବ ବାମ ନୀଳୟ, ବାମ ନୀଳୟରୁ ମହାଧମନୀ ଦେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମହାଧମନୀ ଦେଇକି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯିବ ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଚ୍ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯିବ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ରିପିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି କହିଛି ମାଛର ତ ତାକୁ କ'ଣ ମାଛର ସିଙ୍ଗଲ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍, ବେଙ୍ଗର ଡବଲ୍ ମାନେ ବେଙ୍ଗ ହେଲା ମିଶ୍ରିତ ସଞ୍ଚାଳନ, ମିକ୍ସ ସାର୍କୁଲେସନ୍। ତାପରେ ଏଠି କହିଲି ଧମନୀ ଆଉ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଧମନୀ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମୋଟା ଥାଏ, ଶିରାର ପତଳା ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପ୍ରେସର ଅଧିକ, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରେସର ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ପମ୍ପ କରେ ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରେସରଟା ଆର୍ଟେରୀ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ତାର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମୋଟା, ଭେନ୍ର ପତଳା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆର୍ଟେରୀରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭେନ୍ ସେଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯାଏ, ସେଠି ବି କୁହାଯାଏ ଧମନୀ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧମନୀରେ ଯେଉଁଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଯିବ ସେଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ହାର୍ଟକୁ ଆସିବ ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯାଏ, ସେଥିରେ ଖାଲି ଫରକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ତ କହିଲି ରକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ହାର୍ଟକୁ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ହାର୍ଟକୁ ଯିବ, ହାର୍ଟରୁ ପଡ଼ିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ପୁଣି ହାର୍ଟକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ମହାଧମନୀ ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ସେଇ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ କପାଟିକା ଯେଉଁ ଥାଏ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମାନେ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ, 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କପାଟିକା ଏଠି ଥାଏ, ଏଠି ହେଲା 2 ପାଖୁଡ଼ା, ଏଠି 3 ପାଖୁଡ଼ା। ତାପରେ ଏଠି ଏଇଟା ତ କହିଲି ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର 120/80 ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରି। ଆଉ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ନେବେ। ଆଉ ଏଠି ଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଥିଲି, ଇଏ ଏତେ ମୋଟା ଅଛି, ଏଠି ପତଳା ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟା ଶିରା ତା ଭିତରେ ଭାଲ୍ଭ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧମନୀରେ ଭାଲ୍ଭ ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସରଟା ଧମନୀ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତ ରକ୍ତ ପଛକୁ ଘୁରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ସିଧା ଆଗକୁ ହିଁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭାଲ୍ଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିରା ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଧମନୀ ରକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ସେଠି ମାନେ ରକ୍ତ
ରେ ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଛି ସେ ଅବଜର୍ପସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଲାରି ଦେଇକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯେଉଁ ଭେନ୍କୁ ରକ୍ତ ଚାଲି ଆସିବ ସେଠି ପ୍ରେସର ତାର କମିଯାଏ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଭେନ୍ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ହାର୍ଟକୁ ଆସିବ ସେଇ ସମୟରେ ରକ୍ତ କ'ଣ ପଛକୁ ଘୁରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର କମ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଶିରାରେ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଧମନୀରେ ନଥାଏ। ଧମନୀରେ କେବଳ ଯେଉଁ ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ଓପେନିଂ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ହାର୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁଠି ତାର କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଧମନୀ ସେଇଠି କେବଳ ଓପନିଂରେ ମାନେ ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆଉ ବାକି ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ ସେଠି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ଭେନ୍ରେ ସେଠି ଭାଲ୍ଭ ଅଛି। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୋଡ଼ରୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ବି କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଭାଲ୍ଭ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍। କେଉଁଠି ଭେନ୍ରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଏହା ତ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଯେଉଁ କହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ପୁଲମୋନାରୀ ଭେନ୍ କହିଲା ମାନେ ଏଠି କେଉଁଠି ପୁଲମୋନାରୀ ଲାଗିଛି ମାନେ ଫୁସଫୁସ ପାଇଁ ପୁଲମୋନାରୀ ୱାଟର ଲାଗେ। ତ ପୁଲମୋନାରୀ ଭେନ୍ କହିବା ଅର୍ଥ ଭେନ୍ ୱାଟର ଲାଗିଛି ମାନେ ଜାଣିବା ଏଠି କ'ଣ ରକ୍ତ ହେଉଛି ଆସୁଛି କେଉଁଠି ହାର୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ହାର୍ଟକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଫୁସଫୁସ ଆସୁଛି ତେଣୁ ପୁଲମୋନାରୀ ଭେନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଫୁସଫୁସର ଯେଉଁ ଭେନ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଆସେ ହାର୍ଟକୁ ସେଠି ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଥାଏ। ନହେଲେ ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ଭେନ୍ ଅଛି ସେଠି ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫୁସଫୁସରୁ ଯେଉଁ ଆସେ ହାର୍ଟକୁ ସେଠି ସେଇ ଭେନ୍ରେ କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଧମନୀରେ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଯେଉଁଟା ହାର୍ଟରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଧମନୀ ଯାହାକୁ ପୁଲମୋନାରୀ ଧମନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ହେଲା ଏତିକି ଯାହା ଫରକ। ତାପରେ ଏଠି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ କ୍ୟାରି ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟୁ ଦ ଲଙ୍ଗସକୁ କିଏ ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥାଏ ମାନେ କିଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି ସିଏ କିଏ ନେଇକି ଯାଏ ଇଏ ହେଇଗଲା ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ। ତାପରେ ଏଠି ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ସ୍ଫିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଲା। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର 120/80 ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରି। ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 120 ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରି। ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 80 ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରି। ତାର ରେସିଓକୁ କୁହାଯାଏ ନର୍ମାଲ୍ ବିପି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକ ବିପି ହେଲେ ହାଇପରଟେନସନ୍ କମ୍ ହେଲେ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ ତାକୁ ସ୍ଫିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର। ତାପରେ ଇଏ ତ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଗଲା ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ଧମନୀରୁ ଶିରାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବାକି ରହିଯାଏ ଟିସ୍ୟୁରେ ଫସିକି ରହିଯାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଆମ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଶିରା ଅଛି ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସିଏ ଆମ ମାନେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ଯେଉଁ ପାଥୋଜେନ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଦେହ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ ସେକୁ ସେ ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଲା ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ସେଠି ମନେ ରଖ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାକୁ ଲିମ୍ଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଲିମ୍ଫରେ ଆରବିସି ନଥାଏ ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆରବିସି ସେଇଠି ନଥାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ୟା ତ ସେଇ ଲିମ୍ଫ ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ରିଡ଼ିଂ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ତ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଆଜି ଶେଷ କରୁଛୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା।